बोलिए रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, नव दुर्गे मात की, बजरंगदास बाबा सदगुरु भगवान की, नमः पार्वती पति हर हर महादेव। हे भजो गोविंद माधव गिरधारी, भजो गोविंद माधव गिरधारी, हे भजो गोविंद माधव गिरधारी, भजो गोविंद माधव गिरधारी। गिरधारी गिरधारी, हे भजो गोविंद माधव गिरधारी, भजो गोविंद माधव रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। कुंवरिया ने आंगणे भगवान हनुमान जी महाराज ना सानिध्य में सरस मजानु भगवान रामचरित्र मानसनु आवु रूढ़ी कथानु उजळो अवसर। व्यासपीठ पर विराजमान भगवान रामचरित्र मानस ने प्रणाम करी, व्यासपीठ पर विराजमान बापूना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूँ छूं। मंच पर उपस्थित पूज्य लहरगिरी बापू थी लई तमाम संतों चरणों में प्रणाम, तमाम भूदेवों चरणों में प्रणाम। अहींया जे साधुड़ा संगत आपे छे ए बधाय संगीतकारों चरणों में प्रणाम। सामे बगडाणा थी पधारेल कांति दादा, कर्णा भाई तेमज उपस्थित तमाम वडीलो भाई जेके, भोळा भाई, दीपक बापू, भगुड़ा थी मोगलधाम ना ट्रस्टी राम भाई, भरत दादाए थोड़ाक दी पहला ज बात करी थी। आम तो कथाना शुभ प्रारंभ में ज आववानुं हतुं, पण नवरात्रिना पहला दिवसे, चैत्री नवरात्रिना प्रथम दिवसे आववा मळ्युं एटले हूँ मारी जातने धन्य अनुभवुं छुं। प्रथम तो चैत्र नवरात्रिनी बधाईने शुभकामना साथे पूज्य रविराम बापू सरस मजानी रामकथानुं जे आपणे पेथे पाथिये तेल नाखे एवी वात कही तो कही शकाय, कारण के आ एक ज ग्रंथ एवो छे के एमां चरित्र शब्द आवे छे, रामचरित्र मानस। अने जेना परिवारमां रामचरित्र मानसना विचारो पड़शे एना परिवारनुं चारित्र कोई दी नहीं बगड़े साहेब। हमणां ज भगवान शिव अने मां पार्वतीनी कथा नी वात करी अने रविराम बापुए कीधुं के जीवने शिव सुधी, शिव साथे लग्न करवानी वात। आम तो घणीवार एवुं थाय आपणे कथामां बेही पण आपणामां कथा बेहती नथी। परीक्षित राजाए बापू 7 दिवस भागवत सांभळ्युं, भूखा निकળી गया, 7 दिवस में मोक्ष थई गयो। आपणे हाथे वार सांभळीने बैठा, फेर न पीड्या। सुदामा एक ज वार द्वारका जाए अने द्वारकाधीश ने डोट देवानुं मन थाय, आपणे 300 वार गया, हारा सपला न जड्या। सांभळनार कोण छे एना उपर आधार छे, कान कोना छे। महापुरुषोनी अमृत वाणी तो वरसाद छे। આપણે બધા ખેડૂના દીકરા છે, બધાને ખબર છે વરસાદ એક સરખો જ વરસતો હોય પણ ધરતીના ટુકડામાં ફેર પડી જાય તો ન્યાય ઉગી શકતો નથી। વરસાદીનો ઈ છે, ધરતી પણ ઈની છે, પણ એમાં જો ખારો પટ લાગી જાય તો એ પાણી ઝીલી નહીં શકે અને પાછો મહિનો દી વરાપ નો થવા દે એવા પીડ્યા હોય, હાવ લેવા દેવા। હમણાં કથામાં જો તો હાવ થાકી ગયો, ખારશું। सांभळनार कोण छे एना उपर आधार, कई रीते सांभळे छे, कान कोना छे। जेवी रीते जे धरती जे पाणी ग्रहण करी शके, हो एम कहेवाय 20 वरसाद पड्यो होय हांबेलानी धारे,
અને માથેલી એક સોખડિયું જાય ત્યાં તમને વરાપ દેખાય જાય, પાણી ચૂહવાની જેનામાં ગ્રહણ કરવાની જેનામાં તાકાત હોય એ પાછું 8 મહિના એ ધરતીમાં કવો ગાળો એટલે પાણી આપે. પણ જેનામાં ગ્રહણ જ કરવાની શક્તિ ન હોય એ કોઈ દી જે રીતે ધરતીની અંદર ફરક પડી જાય. તો આપણે તો માણા છીએ. રામાયણ એટલું શીખવે આપણને કે પંખીના પેટનાને ફેર પડ્યો, જટાયું સુધર્યું. હે મહારાજ ભગવાન રામ જેને બાપની ઉપમા આપે, કલ્પના તો કરો, જટાયુને બાપની ઉપમા આપી છે કે હે જટાયુ તું મારા બાપ દશરથ જેવો છે. રામાયણમાં મારી ખીચાની વાત નથી. ભગવાન હનુમાનજી મહારાજને પોતાના ભાઈ ભરતની ઉપમા આપે, વાનરાકારમ છે. તુમ મમ પ્રિય ભરત સમભાઈ. હે હનુમાન તું મારા ભરત જેવો ભાઈ છે. એટલું નહીં, જ્યાં સત્ય દેખાતું હોય જ્ઞાતિ વાતીના વાડા મૂકી આ રામ ભગવાન શું કરે છે? સમરસતા. ક્યાં ભીલડી એક ઝૂંપડામાં રહેનારી માં સબરી, એનો સ્વીકાર. આ રામનો પ્રવાસ, તમે રામની યાત્રા, રામનું ચરિત્ર જુઓ તો ક્યાં જટાયું, ક્યાં વાનર કુળ આખું. ભગવાન એને જ કહેવાય. આ ભગવાન કૃષ્ણને આપણે ભગવાન શું કામ કહે? આપણા કંસને મારી નાખ્યો એટલે. આ ભગવાન રામ નહીં હાટું રામ કહે કે રાવણનો ગોબો ઉપર લીધો એટલે? ના, એ તો રસ્તાનું કામ હતું. હવે ભગવાન કૃષ્ણ મલયુદ્ધના મેદાનમાં આવે ને ચાણુરમલને સામે રજૂ કરવામાં આવે. મલયુદ્ધ ચાલતું હતું, ચાણુરમલ જીતતો જતો હતો. પછી ઉદ્ઘોષકને ઈશારો કરી દીધો કંસે કે હવે કૃષ્ણને રજૂ કરી ગયો. હવે મને નથી લાગતું ચાણુરમલથી કોઈ તાકાતવાન હોય. ચાણુરમલ એવો હતો, હામો જે કોઈ યોદ્ધો આવે અમુકને દાંતણ ઘોડે ચીરી નાખે, અમુકને શરીરે ચોળીને ઘા કરી દે. યજ્ઞેશ દાદા મંચ ઉપર પધારો. પરમ પૂજ્ય ભાગવતાચાર્ય જેના ઉપર પૂજ્ય ભાઈ શ્રીની પૂર્ણ કૃપા છે એવા યજ્ઞેશભાઈ ઓઝા પધાર્યા છે. તાળીના ગળાથી આપણે એમને વધાવીએ. પૂજ્ય બાપુનું અહીંથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. દાદા પધારો. એ તમે હરખાઈ તાળી પાડો. જીગને આમ જો યજ્ઞેશ દાદા આવ્યા છે તમારા. અહીંયા તો વધારે તાળી પાડવી પડે ને દાદા, હક છે એટલે તમને કહું. એક જગ્યાએ નાટક રમાતું, એમાં એક જણો ભરત બનીને આવ્યો, રામના પગમાં લાકડી પડે એમ પડી જવાનું હતું, પાત્ર હતું. અને અહીંયા ભરત પડતો નહોતો. બોલો, ઓલાએ કીધું પડ, રામના પગમાં પડવાનું છે. અહીંયા નહીં મેળ આવે. કેમ થાય? અહીંયા હું પણવા આવ્યો હતો. અહીંયા કે હું પડું તો મારી આબરૂ હું. એટલે પોતાનું બે જગ્યાએ જાય ને એટલે મજા જ આવે. એક માના ખોળામાં ને એક જ્યાં પણવા આવ્યા એ ખોળામાં. કારણ કે લગ્ન એ બીજો જન્મ છે. રામ જેવા રામ જનકપુરમાં ઢીલા પડી ગયા હતા. લક્ષ્મણ બહુ બોલવા મળ્યા ને, હે જળ જનક, આવો શબ્દ વાપર્યો. લક્ષ્મણજી મહારાજે જનક રાજાએ કીધું કે હે રાજાઓ, જ્યાંથી આવ્યા ત્યાં પોતપોતાના ઘરે પાછા આવ્યા જાઓ. આવી મને ખબર હોત તો ઘોષણા ન કરત. મને એવું લાગે છે કે ધરતી ક્ષત્રિહીણ થઈ ગઈ છે. ત્યારે લક્ષ્મણજી બોલ્યા કે જળ જનક, તારા શબ્દો પાછા ખેંચી લે. શું રામ કે ધીમા રે, હારા થવાના છે. મૂળ વાત ઉપર આવું. ક્યાં પહોંચ્યા હતા આપણે? મૂળ ટૂંકી વાત કહી દઉં. ભગવાન આનું રામચરિત્ર આપણને જીવતા શીખવાડે છે, માણહાઈ બતાવતા શીખવાડે છે. ભગવાન રામે એક પણ જગ્યાએ જ્ઞાતિનો ભેદભાવ નથી કર્યો, બધાને સ્વીકારવા. અને સમાજે પણ પૂર્ણતાથી પરમાત્માને સ્વીકાર્યા. અહીંયા કોઈ ભેદભાવ નથી. સબરી પણ એ જ રીતે વાત જોઈ જોઈને બેઠી હોય. અરે હદ તો એ થાય વાલીનું જયારે મૃત્યુ થાય
અને પડતા વાલીએ પોતાના દીકરા અંગદનો હાથ પકડીને એટલું કીધું કે હે પરમાત્મા, કામ કરું ક્યારના કહો છો માગી લે વાલી, અજર અમર કરી દઉં, માગી લે. કાંઈ માગવું નથી, આ મારા દીકરાનું ધ્યાન રાખજો. જે મારી નાખે અને એને ખબર પડી જાય કે આ સત્યની ખબર પડી જાય કે આ બ્રહ્મ જ છે, સાહેબ ન્યા પણ વિરોધ ન હોય, ઈ રામાયણનું પાત્ર બની શકે. મારો કહેવાનો સુધી પેટના દીકરાને સોંપી દીધો. લ્યો પિતાજી, એટલે જ આપણે નિશાળમાં હવે વાલી કહી. નિશાળમાં છોકરા ભણતા હોય એના બાપુજીને વાલી કહેવામાં આવે, તમારે વાલીને તેડતા આવજો. કોઈ દી સુગ્રીવ નથી કીધું. અને હારા માણસના હાથમાં બાવડા સોંપે એને જ વાલી કહેવાય. ગમે એને છોકરા સોંપી દે એને મવાલી કહેવાય. ટૂંકી વાત ક્યાં રામાયણની કરવા બેસી, હું તો બાપુને સાંભળવા આવ્યો હતો. અને અમારા ભરત દાદા તો અમે ઘણા વર્ષોના ગાડીઓ હાંકતા ત્યારના મિત્રો છીએ. કલાકારી તો કાલ આવી અને હજી તો હું કલાકાર સવેય નહીં. આવા મહાપુરુષોને સાંભળીને શીખું છું. વાત બે જ પોઈન્ટ ઉપર હાલે છે, જાજો સમય નથી લેવો. તમારે પાછું જમવાનું હોય, બધું હાલે, ખાધા વગર ન હાલે બાપા. અને વડીલો આગળ કડતાલ લઈને રમતા હતા. દાદા ગામડાની એક મજા હતી. જાનલમાં લઈ જવા 5 એવા જોતા હતા કે ખાવા વાળા હોય. અત્યારે નહીં ચાલે, નહીં ચાલે. ઓલા ડો 22 લાડવા ઉલાડી નાખતા હતા. હું નહીં ચાલે ને એની આ લાડુડિયું કરવા બેસીને ઝીણ્યું તો બાપુ દોઢો થાય. મૂળ વાત કહું, ભગવાન રામ રાવણને મારી નાખ્યા એટલે ભગવાન નહોતા. ભગવાન કૃષ્ણ કંસને માર્યા એટલે ભગવાન નથી. એ તો સહજ હતું એના માટે. કપડું સુકવવા માટે સૂર્ય નથી ઉગતો, એ તો પડ્યું હુકાઈ જાય. એ નવખંડ ધરતીને ઉજાડવા માટે નીકળે છે. એમાં કંસને મારવાની તો લુગડા હુકાવા જેવી વાત હતી. એ તો એને હાચે હુકાઈ જાય. ભીંડા ગમે એટલા જોર કરે, વડલાની સાઈડ કોઈ દી નો કાપી શકે. ઘડીક ઉગાવો લાગે કે ઉપડ્યો પણ એ ભાદરવે આમ થઈ જાય, આવે ને હાચે પીડ્યો. એટલે અસુરી વૃત્તિ છે, એ બહુ ચાલવાની નથી. એના માટે ભગવાન નથી નીકળ્યા. ભગવાન કૃષ્ણ, મેં વાત કરી એમ કે એટલો બધો ચાણુરમલ તાકાતવાન હતો. ભાગવતાચાર્ય બેઠા છે. મલયુદ્ધના મેદાનમાં બધાને વિજય કરતો જતો હતો. કંસને થયું કે હવે જેની ઉપર મને શંકા છે એવા કૃષ્ણને આને સામે રજૂ કરી દઉં અને પછી નિરાતે એમ કહેવાય કે મલયુદ્ધ જો. ઉદ્ઘોષકે ઘોષણા કરી કે હવે ચાણુરમલની સામે નંદગાંવથી પધારેલ યદુનંદન શ્રી કૃષ્ણ હવે ચાણુરમલની સામે કુસ્તી કરશે. અને ભગવાન કૃષ્ણ કંસની સામે રાવ કરતા આવે છે. માફ કરજો મહારાજ, ક્યાં ચાણુરમલ ને ક્યાં હું 11 વર્ષનો બાળક. આ મારી વેડ નથી. પાછો હાસુદ બોલે છે. આ મારી વેડ નથી. મારી જેવડો મારી સામે મૂકો. તારી જેવડો બાપ અમારો ગોતવો ક્યાંથી? હવે ઈ કે અમને ચાણુરમલ ની સામે હું ન લડી શકું. એટલે ચાણુરમલ ખૂબ અભિમાન કરે છે કે એ બાળક હવે આવી ગયો છો, આવી જા. કૃષ્ણની સામુય નથી જોતા, કંસ સામા આલ્યા જાય, ડગલા ભરતા જાય છે. ને એમાં ચાણુરમલે પાછળથી આવી અને કૃષ્ણનો ખંભો પકડ્યો કે આવી જા. એટલે કૃષ્ણ એટલું કીધું કે તને ક્યાં કઈ કહું છું. ત્યાં મરી ગયો તો. આ પૂછ્યું, આ બધા હતા બધા. અને ત્યાં હશે ને ઈ જ એની કથા કરતા હશે. તમારે જ્યાં લખો ત્યાં લખી લેજો. ચાણુરમલ ને એટલું કીધું કે આપણે નથી કહે ભાઈ તને ક્યાં કઈ કહું. એ આમ કર્યું ને અવળા હાચે તો ગોટો વળી ગયો. કહેવાનો મતલબ એ તો સહજ છે એના માટે. પણ ભગવાન એને કહેવાય, કૃષ્ણની નજીક અને રામની નજીક જવું હોય તેના વિચારો જીવનમાં લાવો. છે કૃષ્ણમાં તાકાત કઈ વર્ણવી શકાય એની તાકાત. જેની પાસે સુદર્શન ચક્ર ઉપાડવાની તાકાત હોય, બ્રહ્માંડનો ગોળો તોડી નાખવાની તાકાત હોય, છતાં શિશુપાલની હોહો ગાળ્યું સહન કરવાની તાકાત રાખે ને એને કૃષ્ણ કહેવાય છે. 2 કોથળી પીને નીકળી જાય, વૈયા આવજો, રહેવા દે, જોટો છે ટ્રકનો ડોહો. નહીં, જેનામાં સહન શક્તિ હોય, તમામને સ્વીકારવાની ભાવ ના હોય. અને છેલ્લી વાત કહું કે ભગવાન રામ એને જ કહી શકાય કે જેણે અતિ ગુનો કર્યો હોય એને ક્ષમા કરવાની તાકાત ધરાવતા હોય. માં જાનકીનું અપહરણ થઈ જાય, એ જેવું તેવું અપમાન કહો તમે.
જેની પત્નીને ઉઠાવી એ ક્ષમાને યોગ્ય જ નથી, છતાં હનુમાનજીને મોકલે, અંગદને મોકલે, હજી માની જતો હોય તો. અરે એટલું નહીં, એનો હગો ભાઈ આવે કે પ્રભુ મારો ભાઈ મારું કીધું માનતો નથી, પણ મારે તમારે શરણે તમામને સ્વીકારવાની ભાવના રાખે. ઈ કરતાય તે જેનામાં સત્ય દેખાય, જેનામાં ધર્મ દેખાય, એની બાજુ જેની ગતિ હોય એની ઉપર રામ આશીર્વાદ કરી દેતા હોય છે સાહેબ. એનો છેલ્લો દાખલો બેનો મારે કેવો છે. બેનો હું ભાઈઓ તમને નાની એવી વાત, આ રામાયણનો મંડપ છે અને હમણાં બાપુ આ રોજ આ વાત કરું છું, પ્રોગ્રામમાં કહું છું, મારા બાપનું હું જાય સાંભળવું હોય તો સાંભળે. હે આપણે વરિહા જવાનું છે, પછી ખેતર જાણે ને નો સમજે ખારશું. અને એવા અધકચરું ખારશું હોય ને મારું મીઠું નથી પાકતું એમાં. બરોબર જો એમાં એ રત્નાગરના નીરને લઈ શકવાની તાકાત હોય તો પણ એ રામ રસ બની જશે, ભલે પછી ખારશું હોય. પણ એ પણ અમુક તો હાવ અધકચરા પોપડી બાંધે, હાવ ધોડરો લાગે, હારો ધોડરો. કલાક થાય વાંધો નહીં તો હું બેહીને કહું. વાહ એમ નહીં બાપુ, આ તો ગામ સારું છે, પણ બાપુ આવો કોઈ દી પ્રયોગ ન કરતા, સમાજને કોઈ દી ન પૂછતા, સાંભળવા છે એવું કોઈ દી ન પૂછતા. નહીં કીધું તો પછી મારે હું સમાધિ લઈ લેવી સાહેબ. આ તો જગત છે, આ હગા બાપે આપણે નોખા કાઢ્યા નથી, ભેગું રહેવું લે તો આ કેટલી ઘડી આ બધા. મને બીક લાગ્યો આપણે, કારણ કે કુંભારિયામાં કોઈ દી પૈસા તો મેં લીધા નથી, ભરત દાદા લીધા કોઈ દી. તેથી બાપાની મઢીનો મેં મફત પ્રોગ્રામ કરેલો હતો. અને બાપુ ભાગશાળી હું ઈ છું, મને આનંદ એ વાતનો છે કે પૂજ્ય મોરારી બાપુની મારા ઉપર અઢળક કૃપા છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એટલે ભાગ એવા છે કે બજરંગદાસ બાપાની કર્ણાભાઈ જ્યાં મઢિયું છે, કોઈ મઢી એવી ન હોય કે માયા આયરે મઢી માટે પ્રોગ્રામ ન કર્યો હોય સાહેબ. એ મને એનો ભાગશાળી. હા, બાપાના ખોળામાં બેસવાનો અવસર મળેલો છે. હા, બાપાએ શું કીધું મારે તમને ન કહેવાય, કહેતાય નહીં, હું કીધું એમ પૂછતાય નહીં. હા, તમારે તો કેવું છે ને, કઈ છે ન કહેવાય યાર, ગુરુ મંત્ર છે. મૂળ વાત ઉપર આવું છેલ્લી વાત કહી દઉં કે રામ એને જ, મેં ભગવાન કૃષ્ણની વાત કરી. મહાદેવ શું કામ કહેવાય? પેલી કથા આવી છે કાલમાં, સતીએ જે વાત ઈ છે, કોણ છે સાંભળનાર, કોણ છે એના ઉપર આધાર છે. એક વાર ત્રેતા યુગમાં ઈ શંભુ ગયે કુંભદ્ર સિપાહી, સંગ સતી જગત જનની ભવાની. માં ભવાની એ તો આપણે નથી ને, આપણે દક્ષની દીકરી તો નથી ને, આપણે શિવની અર્ધાંગના તો નથી ને, પણ પોતાનો અજળતા હતી તો ગુરુ ને ભગવાન બે હારે હતા, કાંઈ દેખાણું નહીં. આપણામાં સુધારો નહીં આવે તો ભગવાન હશે તો ફેર નહીં પડે, અને હારે ગુરુ હશે તો ફેર નહીં પડે. આપણામાં પેલી કે સંગે શિવ છે, અરે મહાદેવ છે, અને સામે ભગવાન રામ છે. કુંભજ ઋષિના આશ્રમ પરત ફર્યા, ભગવાનની લીલા ચાલે છે, અને આપ જોઈએ છીએ ભગવાન શિવ છે એ મનોમન વંદન કરે છે, અને સતીએ વેમ કર્યો. જેને બાપના ઘરનો ઘમંડ હોય ને એ દીકરી ગમે એવી હોય કોઈ દી સફળ ન થાય. વાયડાઈ લાગ્યા, તમારે લખો અહીંયા લખી દેજો. દાદાએ 3 વાત જે તમે કરી મને ગમી, કે બાપના ઘરે ત્યાં હોય ત્યાં સુધી બાપના આદર્શમાં જે દીકરી રહેતી હોય, સાસરે ગયા પછી ગાંડો ઘેલો તો મારો પતિ છે એના આદર્શમાં જે રહેતી હોય, અને 4 નામ પડે બાપુ, દીકરી, વહુ, બેન, અને 4થું નામ પડે છે માં. અને માથી પછી કોઈ મોટું નહીં. આ પેલું નોરતું છે બાપુ, ચૈત્રી નવરાત્રી છે, માથી મોટું પછી કોઈ નહીં. માની માં થવા જાય એને નાની કેવી પડે. હે, પેલો પ્રેમ એને થતો હોય તો ભાઈ હારે પ્રેમ થાય છે ને,
પછી એને બાપ હારે પ્રેમ થાય. અને આ જગતની કોઈ પણ દીકરી હોય, વીઆઈપી હોય, ભણેલી હોય, ગમે એવી હોય, પણ જે દીકરી એના માવતરને આંસુ પડાવી દે, જે દીકરો એના માવતરને આંસુ પડાવી દે, તો બ્રહ્માંડના ગોળામાં ગમે એવા ઋષિના શરણોમાં વયા જજો, કોઈના બાપની તાકાત નથી તમને કોઈ માફ કરી કે સુખી કરી શકે. સાહેબ, પહેલું સુખી થવાનું કારણ હોય તો એના જન્મદાત્રા, જન્મ આપે છે. એટલે વાત મેં કીધું એમ દાદાએ ઘણી વાત કરી. હમણાં એક ભાઈએ કીધું, આંખના ડોક્ટરે આંખની ચેક કરતા હતા ને, તપાસ કરતા, કોઈ માથે ન લેતા, આ બાજુ બહુ ધ્યાન રાખવું પડે છે. અધકશરા અમુક કોક કાન કોના છે એના ઉપર આધાર. ટૂંકી વાત લઈ લો બાપુ. ડોક્ટરે નાડી પકડીને કીધું, બહુ સરસ, 5 દી રોકાવું પડશે અને 5 દી પછી તમે તમારા પરિવારને મળી શકશો. ઓલો કે સાહેબ માફ કરજો, મારો પરિવાર એકે જીવતો નથી, બધા ગુજરી ગયેલા છે. હું એમ જ કહું છું, 5 દીમાં તમે મળી જાઓ, ભેગા થઈ જાઓ. એટલે આ વાતો કરવા બે તો આ તો 9 દીમાં બાપુ જે 9 દીની વાત કરતા એ 9 જન્મ વયા જાય તો એ રામકથા પૂરી થાય એવું નથી. એટલે હું તમારી સામે 1.5 કલાક બોલી. બાપુ મારા 1 કલાકના 5 લાખ છે. અહીંયા તો મફત બોલવાનો છું ને, તમને વાંધો શું છે 2 કલાક બોલું તોય. પણ ના ના, એવું ન હોય. મહેમાન કહેવાય, બોલીને વ્યાતું થવાય. હું એટલું જ કહેવા આવ્યો છું વાત કે આ જેટલા દિવસ 9 દિવસની કથા છે, આમાં મોતીડું પરવી લેજો. વારા ઘડીએ કુંભારિયાને આ અવસર નહીં મળે, જ્યાં લખો ત્યાં લખી લેજો. કારણ કે તમારે આંગણે રામચરિત્ર માનસ આવ્યું છે, એક ચરિત્ર આવ્યું છે. એ ચરિત્ર તમે સાંભળી લેશો તો દીકરાઓના ચારિત્ર નહીં બગડે, ચારિત્રવાન બનશે પરિવાર. ટૂંકી ટસ વાત છેલ્લી કહી દઉં કે ભગવાન રામને રામ શું કામ કીધા? અને અતિ અપરાધ જેને કર્યો હોય છતાં જેનામાં પેલી ક્ષમા દેવાની તાકાત હોય. અહીંથી કથા આવશે જ, પણ બધાને મારી કરબદ્ધ પ્રાર્થના, અયોધ્યામાં ભગવાન રામ આવી ચુક્યા છે. 482 વર્ષનો પ્રશ્ન જે પડ્યો હતો, જ્યાં ઢાંચો બન્યો હતો, ત્યાં રામલાલાનું ભવ્ય અને દિવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવ આવ્યો. એ સોનેરી યુગના હું તમે સંતાન છીએ. 500 વર્ષથી એ યુગના સંતાન થવા માટે અનેક માણસોએ મહેનત કરી લીધી, પણ આપણા ભાગ્ય એવા હતા કે હવે જેને મંદિર તોડ્યું એ જો યાદ હોય તો જે મંદિર બન્યું એ યુગને કોણ યાદ ન રાખે? એ યુગના હું તમે સંતાનો છીએ. તો રામનું આ ભરત મિલાપનો પ્રસંગ, પરિવાર ઘરે બેઠા હો ને, 1.5 કલાક થશે ખાલી. દરેક ભણેલા ભાઈઓને બહેનોને વિનંતી કરું, પરિવાર સાથે બેસી આખી રામાયણ ન વાંચવાનો અનુભવ થાય તો કેવલ એકવાર ભરત મિલાપનો પ્રસંગ વાંચી લેજો પરિવાર બેસીને. અને માયો આયર વિશ્વાસથી કહે કે વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે તમે અલગ રહી શકો, પણ જેના પરિવારમાં ભરત મિલાપનો પ્રસંગ વંચાઈ જાય, બાપુ દિલથી પરિવાર કોઈ દી અલગ ન રહી શકે. રામચરિત્ર માનસ ભેગા કરી દે છે. પરિવાર શું કહેવાય એ શીખવાડે છે. એનો ટૂંકો દાખલો, અધૂરું બહુ હેરાન કરે છે, અડધું સાંભળેલું બહુ હેરાન કરે છે. અને ત્રીજી વાત, તમારા પરિવાર સિવાયનો બીજો તમને મસ્કા મારવા આવે ત્યારે માની લેજો કે મંથરા ગડીશ તમારા ઘરમાં. તમારા પરિવાર સિવાયનો કોઈ પણ માણસ આવી અને તમને જ્યારે હારું લગાડવા મળે, તમે તો કેટલા ભોળા, અરે બેન તું તો કેટલી ભોળી, પણ તારી જેઠાણીમાં આવું કહે ને એનું ઝાડું તોડી નાખજો તમે. આવી મંથરાઓએ, મંથરા સ્ત્રી ન હોઈ શકે, પુરુષ પણ મંથરાઓ હોય છે. તમારી જેવું થોડું કોઈ થાય. ટૂંકી ટચ વાત, પરિવાર સિવાયનો માણસ જ્યારે બહારની વ્યક્તિ તમને સારું લગાડીને તમારા પરિવારનો ખરાબ બોલવાની કોશિશ કરે એ મંથરા હશે. ભરત મિલાપનો ટૂંકો પ્રસંગ લઈ લઉં કે અધૂરું સાંભળેલું કેટલું હેરાન કરે. આપણે લક્ષ્મણ તો નથી ને, દશરથના દીકરા તો નથી ને, શેષ નારાયણનો અવતાર તો નથી ને, તો લક્ષ્મણ તો ઈ છે અને ઈ અધૂરું સાંભળે અને આવશે કથા રામકથામાં.
અડધું સાંભળે છે કે ભરત મહારાજ સતરંગી ફોજ રહી અયોધ્યાની સેના લઈ અને આવી રહ્યા છે. અને ત્યારે ભગવાન રામ પાસે આવીને લક્ષ્મણ બોલે છે, મોટા ભાઈ શું સમજે છે કૈકેયીનો દીકરો? બોલ્યા છે લક્ષ્મણ, શું સમજે છે કૈકેયીનો દીકરો કે 14 વર્ષ પછી પણ મારો ભાઈ પાછો ગાદીએ ન બેસી શકે? એટલે વનમાં એકલા સમજીને આવે છે, સોગંદ તમારા ચરણના પ્રભુ, એકને જીવતો નહીં જવા દઉં. ભરતને હું જીવતો નહીં જવા દઉં. આ લક્ષ્મણ બોલી ગયા. તો આપણે આખા રીંગણા ખાનારા હું ન બોલી શક્યા. મારા હેઠામાં કોશ કોણે નાખી? કોણ હોય બીજો કહેશો મને? અડધું જ્યાં સાંભળ્યું છે ત્યારે ભગવાન રામ લક્ષ્મણના ખંભા ઉપર હાથ દઈને મર્યાદા પુરુષોત્તમ રાઘવ એટલું બોલે, લક્ષ્મણ સાવધાન. શું બોલે ખબર છે તને? સાવધાન લક્ષ્મણ, આદર્શ ન ગુમાવો. હવે આ લોક રામાયણ ચાલુ થાય. આદર્શ ન ગુમાવો, આદર્શ વગરનું જીવન વ્યર્થ છે. અને ત્યારે લક્ષ્મણ બોલે છે, મોટા ભાઈ મેં આદર્શ ગુમાવ્યો એમ કહો? મેં જો આદર્શ ગુમાવ્યો હોય તો તાકાત છે કોઈ નહીં મારા ભાઈને કોઈ વનમાં મોકલી શકે. પણ પ્રભુ માફ કરજો, આદર્શમાં જીવન વ્યર્થ થઈ ગયું, એનું શું કરવું? અને ત્યારે ભગવાન પ્રભુ રામ એમ કહે છે કે લક્ષ્મણ, આદર્શમાં વ્યર્થ બનેલું જીવન બીજાની માટે આદર્શ બની જાય છે. અડધું ન સાંભળો લક્ષ્મણ, અડધું ન સાંભળો. થોડીક વાર થાય છે અને સાચા સમાચાર મળે છે, બોલો દડતો દડતો આવે છે. એના લક્ષ્મણ રોઈ પડ્યા. લક્ષ્મણને પસ્તાવો થયો, જીવનમાં વિચારીને હાલવું. અને આખી જિંદગી કોરટુમાં કાઢી નાખીએ છીએ. ન્યા જજ હામાં અદબ વાળીને ઉભા રહી, જી સાહેબ, જી સાહેબ, માસીનો દીકરો છે ત્યાં, એની કરતા તારા માસીનો જ દીકરો છે વંડીની ઓલી કોઈ જેની સામે કેસમાં છોડ્યો છો, ન્યા જઈને એટલું કહી દે ને મોટા ભાઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, તારી ઘેર. એટલું કહેવામાં જિંદગી વહી જાય અને આપણે ખરસાઈ જતા. કોની સામે વટ કરો છો તમે? આ રામાયણ શીખવે છે. ભગવાન રામને લક્ષ્મણને આદર્શ શીખવાડે છે. અને અહીંયા સાચા સમાચાર મળ્યા અને ફરીવાર લક્ષ્મણ રોઈ પડ્યા, મોટા ભાઈ મને માફ કરજો. લક્ષ્મણ ભરત તો દડતો દડતો આવે. હવે સાંભળજો, એક જ મિનિટમાં મારે પૂરું કરવું.